اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو بولو چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اردو بولو چینل کے معزز ناظرین و سامعین، آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ذکر ہے ان محاصروں کا، وہ ذکر ہے ان حکمت عملیوں کا جن کے ذریعے سمندر کی لہروں پر بھی اسی طرح سے ترکوں نے حکومت کی جس طرح سے انہوں نے میدان کے اوپر کئی وادیاں فتح کی۔ آئیے آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اردو بولو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اردو بولو چینل کے معزز ناظرین و سامعین، عثمانیوں کے اٹلی کے محاصرے کے بعد ستمبر 1538 عیسوی میں شاہ ہسپانیہ چارلس نے ایک صلیبی اتحاد کی بنیاد ڈالی جس کا مقصد عثمانیوں کو بحیرہ روم میں شکست دے کر عثمانیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا تھا، کیونکہ یہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ کافی عرصہ سے سمندر تجارت کے لیے ایک اہم رستہ مانا جاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ سمندر میں کسی کو شکست دے رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اس کی تمام تر تجارت یعنی آپ اس کو معاشی طور پر کمزور کر دیں۔ چارلس نے 7 عیسائی ممالک کو شامل کیا جن میں فرانس، وینس، اٹلی، جرمنی اور پرتگال بھی شامل تھے۔ یہ اس وقت عیسائیوں کے مضبوط ترین ممالک تھے۔ کیتھولک فرقے کے روحانی پیشوا یعنی پوپ کی حمایت کی وجہ سے اس اتحاد کو مقدس صلیبی اتحاد کا نام دیا گیا۔ عثمانیوں کو یورپ سے نکال کر وسطی ایشیا میں پھینکنے کا ارادہ کیا۔ یہ لشکر اب عہد کر چکا تھا کہ عثمانیوں کے خلاف اب فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ صلیبی اتحاد بحری کمانڈر اینڈرے ڈوریا کے متحد مسلح 200 بحری جہاز جن میں سینکڑوں توپیں نصب تھیں، 50,000 عیسائی فوجی سمندری لشکر کا حصہ تھے۔ اس سارے لشکر کا آدھا خرچہ خود چارلس نے اٹھایا اور ہر ملک سے یہ وعدہ کیا کہ اسے عثمانیوں کے مقبوضات میں سے ضرور حصہ ملے گا۔ خاص طور پر وینس کو بحری جہازوں پر 7 ممالک کے جھنڈے لہراتے ہوئے یہ عزم کرتے چلے آ رہے تھے کہ آج باربروسا کیا اگر خود سلیمان قانونی بھی چل کر آ جائے تو بھی ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسری طرف سلیمان قانونی پائے تخت استنبول میں نہیں تھا بلکہ مشرق میں اپنے ننھیال کریمیا کے کریم خان سے ملنے گیا ہوا تھا اور کچھ عرصہ جنگ سے دور رہنا چاہتا تھا۔ ابراہیم پاشا کے قتل کے بعد اب باربروسا کے ساتھ محل کا کوئی بھی وزیر ایسا نہیں تھا جسے وہ حالات کی سنجیدگی سے آگاہ کرتا۔ باربروسا نے زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی سمندری فوج کو دیکھا تھا۔ اگر بات کی جائے خیر الدین باربروسا کی فوجی قوت کی تو وہ صلیبیوں کے مقابلے میں 2/3 کم تھی۔ باربروسا کے پاس 100 کے قریب بحری جہاز تھے، لیکن ان کا مالی طور پر ان جہازوں کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں تھا، کیونکہ ایک تو وہ تعداد میں ان سے دگنے تھے، دوسرا ان کے اندر بھاری تعداد میں بارود، گولے اور توپیں موجود تھی جو کہ کسی بھی لحاظ سے ان کے بحری جہازوں سے زیادہ مضبوط اور قوی تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک مومن مسلمان ہمیشہ اللہ کے بھروسے پر لڑتا ہے اور وہ نعرہ تکبیر بلند کر کے جنگ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کود جاتا ہے۔ یوں ہی بالآخر باربروسا نے تنہا اس عظیم صلیبی لشکر سے لڑنے کا فیصلہ کیا اور پریویزا کے مقام کو محفوظ بنایا۔ صلیبی فوجیں پریویزا کے مقام پر پہنچیں تو باربروسا نے شروع میں اپنے چھوٹے چھوٹے بحری جہاز سمندر میں داخل کر دیے۔ اینڈرے ڈوریا نے عثمانی جہازوں پر حملے کا حکم دیا۔ باربروسا پیچھے کی طرف ہٹا اور پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنے ایک بیڑے کو دشمن کے جہازوں پر حملے کا حکم دیا۔ بحری بیڑے نے دھوئیں کا فائدہ اٹھا کر صلیبیوں کے بحری بیڑے کو تاخت و تاراج کر دیا۔ باربروسا نے پیچھے ہٹتے دشمن کو کئی بحری جہازوں کو نکارہ کر دیا، جس پر اینڈرے ڈوریا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہ حکمت عملی تھی، یہ وہ ذہن تھا جو باربروسا کو تمام تر سمندری کمانڈروں سے ممتاز بناتا تھا۔ باربروسا آخر ایسے ہی پورے یورپ میں ایک دھنکناک شخصیت کا حامل نہیں تھا،
बारबरोसा मुसलसल आगे बढ़ रहा था जबकि डोरिया अपने तबाहशुदा जहाज़ों के मलबे को देख रहा था। इस दौरान जर्मन और फ्रांस के कमांडरों ने उस्मानियों के जहाज़ों पर हमले के लिए डोरिया से कहा, मगर डोरिया ने जवाब दिया कि तमाम मुल्कों की बहरी कमान उसके हाथ में है, इसलिए वो मुनासिब वक्त देखकर तुर्कों पर हमला करेगा। मगर बारबरोसा ने वो मुनासिब वक्त कभी ना आने दिया और मुसलसल आगे बढ़कर सलीबियों के जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। यूं 28 सितंबर के दिन सलीबी इत्तेहाद का गुरूर और तकब्बर प्रेवेजा के मुकाम पर समंदर में डूब गया। तारीख ने एक बार फिर देखा कि छोटे छोटे बहरी जहाज़ों ने बड़े बड़े बहरी बेड़ों को शिकस्त फाश दे दी थी। खुद एंड्रे डोरिया ने लिखा है कि समंदर की हवा भी खैरुद्दीन बारबरोसा की मुखालफत नहीं कर सकती, फिर भी इसका कामयाब होना उसकी जहानत और फुर्तीलेपन की वजह से हुआ। बारबरोसा के बहरी कमांडर साले रईस सीनान और तुर्गत के सामने मुक़द्दस सलीबी इत्तेहाद भीगी बिल्ली साबित हुआ। खैरुद्दीन बारबरोसा की हैबत और उसके जाहो जलाल के आगे पूरा यूरोप और उनकी तमाम तर बहरी ताकतें हीच नजर आने लगी थीं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, पहले ही जैसा कि बारबरोसा का सिक्का माना जा चुका था, लेकिन इस अजीम जंग के बाद बारबरोसा ने उनके दिलों पर और हैबत तारी कर दी थी। बला आखिर बारिश के आने के बाद एंड्रे डोरिया अपने मुक़द्दस इत्तेहाद के साथ फरार हो गया, क्योंकि जब बारिश आई तो बारबरोसा को अपने छोटे बहरी बेड़े कुछ देर के लिए पीछे हटाने पड़े और जंग को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। इन्हीं लम्हों का फ़ायदा उठाते हुए एंड्रे डोरिया ने अपनी जान बचाई और अपनी जान को बचाते हुए वो भाग निकला। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, इस तरह आज से 483 साल कबल आज के ही दिन यानी 28 सितंबर 1538 के दिन उस्मानियों के दुश्मनों ने यह तस्लीम कर लिया था कि बहरे रूम से उस्मानियों को निकालना सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब है, क्योंकि उनका सामना बारबरोसा से हो चुका था। बारबरोसा की तोपों ने उनके कानों के पर्दों को घन घरज सुना दी थी। प्रेवेजा की फतह की खबर जब मुसलमान उस वक्त के खलीफा सुलेमान कानूनी को सुनाई गई तो वो अपनी जगह खड़ा हो गया। उसके साथ साथ वज़रा और अम्मायदीन भी खुशी में खड़े हो गए और खड़े खड़े सब ने ये खुशखबरी सुनी। सुलेमान ने फतह की खुशी में पूरे पड़ाव में चरागां करने का हुक्म दिया और जश्न मनाने का हुक्म दिया, क्योंकि सुलेमान कानूनी ये जानता था कि सुलेमान कानूनी के पूरी सल्तनत के अंदर बारबरोसा ही एक ऐसा शख्स था जिसने सलीबियों के इतने बड़े इत्तेहाद को शिकस्त फाश दे दी थी, वो भी ऐसे हालात में जब सुलेमान कानूनी वहाँ मौजूद ही नहीं था और कोई ऐसा शख्स भी मौजूद नहीं था जो बारबरोसा की सरपरस्ती करता। लेकिन तारीख ने यह साबित किया कि बारबरोसा बजाते खुद ही एक ऐसी शख्सियत का हामिल था कि उसने कई बहरी भेड़ों की सरपरस्ती करते हुए ऐसी अजीम यहूदियों और ईसाइयों की सल्तनतों के पीछे, जिनका इस इत्तेहाद के पीछे एक बड़ा सरमाया था और एक बड़ी ताकत थी। चार्ल्स जैसे बादशाह ने आधा खर्चा इस तमाम इत्तेहाद का खुद उठाया था, लेकिन बारबरोसा की हिकमत अमली के सामने ये सब खाक में मिल गया था। और उस जंग का सबसे ज़्यादा नुकसान वेनस को पहुंचा, जिसने उस्मानियों से सुलह करने के लिए 3 लाख दोकत रकम अदा की और 2 जजीरे भी उस्मानियों के हवाले करने पड़े। और वेनस जिल्लत को बर्दाश्त न कर सका और जल्द ही उनका हुक्मरान डोजे डोरिया कब्र में उतर गया। प्रेवेजा की इस जंग ने वेनस के बहरे रोम में बर्तरी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आज भी तुर्की में 28 सितंबर को दिन बहरिया कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन अजीम उस्मानी अमीरुल बहर नेवल चीफ खैरुद्दीन बारबरोसा को खिराजी अकीदत पेश किया जाता है। समंदर के इस जानबाज की कब्र पर फूलों के गुलदस्ते पेश किए जाते हैं और तुर्क बहरिया के मुस्तकबिल के लिए दुआएं की जाती हैं। उर्दू बोलो चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, ये एक चमकती और दमकती तारीख़ है उन शख्सियात, उन हीरोज़ की जिनके नाम आज भी एक रोशन चमकते दमकते सूरज की तरह इस्लामी तारीख़ के पलंदों पर चमक रहे हैं। और इन शख्सियात के नक्शे कदम पर चलकर आज भी हम कामयाब हो सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की मालूमात भरपूर वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू बोलो के साथ। आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू बोलो सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब फरमा लीजिए
تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔